Dear students, welcome to the English second paper class brought to you by Amar Ghore Amar school. You know that the whole world has been infected with coronavirus. In this situation, the government has taken decision to shut down all institutions. However, Amar Ghore Bangladesh television. So let's start today's class. The topic that we are going to learn today is present simple and present continuous tense. You may find this here. We can see that in the first picture there are three directions given. One is written as present, the second one is labeled as past, and the third one is labeled as future. On the other hand, in the second picture we can see that time has been divided into three ways, going into three different directions. Again, they are labeled as past, present, and future. I'm sure that you have already understood what we are going to learn today. Yes, you're right. The topic that we are going to focus on today is tense. So what will be the learning outcomes of today's class? After today's class, you will have a clear idea about three different aspects of time. You're going to understand the uses of present simple and present continuous tense. You'll be able to write sentences correctly using the structure of present simple and present continuous. And lastly, you'll be able to ask and answer questions using present simple and present continuous tense. Now, what do we learn about tense? What do you know about tense? We know that tense refers to the time of action or state indicated by a verb. That means tense means the time when the action is happening or when the action will happen or happened. According to time references, there are three main tenses. And I'm sure that you know the names of the tenses that are at first the present tense, the past tense, and the future tense. Now, what is the present tense? Present tense refers to a present state or different modes of present action. That means if I'm doing an action now at the present, then it will be labeled as present tense. What is past tense? Past tense refers to past state or different modes of past action. That means whatever happened before now will fall into the category of past tense. And what is future tense? The future tense refers to the future state or different modes of future action. Whatever is going to happen after now will fall into the category of future tense. Now, you know that each of these tenses has four different aspects, and they are the simple, the continuous, the perfect, and the perfect continuous. In this unit, we are going to focus on some of the aspects of tense. At first, let's start with simple present, or it is also known as present indefinite tense. What is present simple tense? We use the present simple to talk about repeated actions or events, permanent states, and for universal truths. So as you can see in this picture, there is a line, and the line has been labeled as past, present, and future. And that means that the line that has been shown here, it is referring to three different tenses. And there are some crosses given here. The crosses are referring to the events that are happening. As you can see that the events are happening continuously. So this means it is indicating an action that is repeated. So to indicate a habitual or repeated action, we always use simple present tense. We use the simple present to express the idea that an action is repeated or usual. This action can be a habit, it can be a hobby, it can be a daily event, or something that often happens. Let's look at the examples. The first example is, Lisa drinks tea every morning. The second one is, my father gets up at 5 a.m. every day. And the third one is, Jeet sleeps 8 hours every night. Now all these actions that are happening here,
these are parts of someone's habit or daily activities. For this reason, we have used present simple tense in here. The simple present tense is also used to express general fact or universal truth. For example, in this line we can see it is something that is true in all time. It's a universal truth. For this reason, we are going to use simple present tense in here. In simple present, a speaker makes statement about something that was true before, is true now, and will be true in the future. For example, the sun rises in the east, the earth moves around the sun, and the leaves of the trees fall in winter. In all these examples, what we can see in common? All these actions or events are a part of universal truth. It's a general fact. For this reason, we have used simple present tense in here. Simple present tense can also be used for permanent states or for present actions. Permanent states are situations or feelings which are not temporary. That means something that is permanent in nature. For example, I like him a lot. Sophie works as a travel writer. As you can see here, we have talked about Sophie's profession. Profession is something that is not temporary. That means she is doing it every day and it is a part of her daily life. This is our present action. For this reason, we have used simple present tense in here. The third example is, they live in London. And the last one is, the workers in the garments factories work very hard. All these events are happening in the present. They are part of present action. For this reason, we have used simple present tense in here. At first, we are going to look at the structure of using to be verb in simple present tense in case of affirmative, negative, and interrogative sentence. When we use to be verb, what is going to be the structure of affirmative sentence? In simple present tense, if you use to be verb in affirmative sentence, at first you are going to use the subject, then you are going to use the to be verb depending on the subject, and lastly you are going to use the object. For example, I am, you are, he, she, or it is, we, you, they are. So it's very easy to understand here that with first person singular number, that is I, we have used am. In case of first person plural number we have used are. In case of second person you, we have used are. On the other hand, in case of third person singular number he, she, or it, we have used the be verb is. And in case of they, since they are plural in number, for that reason we have used are. Now if you want to change it into negative, you are just going to add not after the to be verb. For example, I am not, you are not, she is not, we are not. So it's nothing very complicated. You just have to use not after the to be verb and the structure is going to be the same as before. But if you use the contraction form, that is the short form of not, you can use apostrophe. In case of interrogative sentence, what we have to do? If you want to pose a question, what we do? We usually put the to be verb at the beginning of the sentence. As in, am I, are you, is he, are we. In all these cases, we have used the punctuation question mark because these are interrogative sentences. Now let's see what's going to be structure if we are using action verb. In case of affirmative sentence, if you are going to use action verb, the sentence is going to start with the subject. For example, in positive form, you can see that the structure is given as subject plus V1. That means after the subject, we are using the present form of the verb. But there is a thing here. The thing that you have to remember is if
the subject is third person singular number, for example, he, she, it, or any other singular subject, then we are going to use s, es at the end of the verb. For example, I like it, she likes it. In the first example, I like it, the subject is first person singular number. For this reason, the verb that we have used is like. That means the present form of the verb like. But in the second one, she likes it, we can see that s has been added at the end of the verb like. Why is that so? Because the subject here is she, which is third person singular number. Now, if we want to make it into negative, what we are going to do? We are just going to add does not or do not. For example, here we can see that the sentence has started with the subject, then we have used do not or does not, and then V1. Since we already have does, we are going to lose the s or es after the verb in case of third person singular number. For example, I do not like it, she does not like it. Now in this sentence, what we can see, we have used do not and does not depending on the subject. When we have I, which is first person, we have used do not. When we have she, which is third person singular number, we have used does not. Since we already have does, we are going to omit the s or es after the verb like. So it is going to lose the s or es. So it's pretty simple. The thing that you have to remember is, if you are going to use the short form or contraction form, do not forget to use the apostrophe. And now, what is going to be in the question form or interrogative sentence? When we ask a question, we usually in simple present tense ask the question with do or does. For example, do you like it? Does she like it? So this is the same sentence that we have also used in present and negative. Just the structure has been different in here. So in this structure, what we can see, we have started the sentence with do or does, then we have put the subject, and at the end of the sentence, we have used the present form of the verb. Do not forget to use the question mark at the end. I hope you have understood full present tense. Now it's time for present continuous. Now the word continuous itself is very clear that something is being continuing. That means something is happening. We use present continuous when the action is happening at the time of speaking. As a speaker, if I'm speaking now, the topic that I'm going to talk about, it is going to have the verb of continuous tense. For example, please be quiet, I'm working, let's go out now, it isn't raining anymore, I'm tired, I'm going to bed now, good night, and where's Mary? She's having a bath. Now all the verbs that have been used here in bold form, they are part of something that is being continued right now. That is happening right now at the moment of speaking. For this reason, we have used continuous form in here. Now as you can see in this picture, there is a line given here, and you can see that in the present, there's a circle, and it has been labeled as the moment of speaking. So whatever is happening around me at the moment of my speaking, that is going to be a part of present continuous tense. The present progressive is used for actions going on at the moment of speaking and for actions taking place only for a short period of time. Let's have a look at the example. He is not working at present. Is Suzanne cooking now? Now in both these cases, at present and now, what does this mean? This means that this thing is happening right now, right at this moment. So if
something is happening in a period around now, for example, now, at present, or at this moment, then we are going to use present continuous tense. Continuous tense. Present continuous tense can also be used to talk about something which is changing, growing, or developing. Now, what we have to keep in mind is something that is growing, developing, development, growth, change. All these are a part of a continuous process. For this reason, we have used simple present tense in here. The children are growing up quickly. The climate is changing rapidly. Your English is improving. All these verbs that have been given here is a part of a continuous process, and it is something that will be happening for a period of time. For this reason, we have used present continuous tense in here. Now, in the second use, we can see for planned future action, we can also use present continuous tense. So, if I plan about something that will happen in the future, but that's a part of my plan. For this reason, we can also use present continuous tense. For example, we are going to start a new course next month. So the aspect that we have been using here is future, but the tense, the structure that we have used is present continuous. So for any action that you are going to plan for future, you can also use present continuous tense. So let's see at a glance what we have learned today. We know that simple present expresses an action in the present. It is also used for actions that are repeated or habitual. The simple present also expresses general facts and universal truth. We have also learned that we use present continuous tense to talk about actions that are happening now, actions which are currently in progress, and for planned future actions. Now it's time for homework. You may find this homework at page number 29 in your prescribed book. Dear students, do the homework. Submit it to your teacher when the school reopens. The evaluation given by your teacher will be added to your continuous assessment. With this, we have come to the end of the class. I hope you have enjoyed the lesson. If you have to watch this class again, go to our Facebook page, Amar Ghore Amar School, or you can watch it to our YouTube channel, Amar Ghore Amar School. Stay safe, stay active. সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম। শিক্ষার্থীরা, আজকে আমরা বাংলা প্রথম পত্রের একটি গল্প নিয়ে আলোচনা করব। শিক্ষার্থীরা, আজকে আমাদের গল্পটির নাম হচ্ছে কাবুলিওয়ালা, রচনা করেছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শিক্ষার্থীরা, আমরা দুটো ছবি দেখতে পাচ্ছি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের। আমরা জানি যে রবীন্দ্রনাথ আমাদের প্রবাদ পুরুষ, বাংলা সাহিত্যের প্রাণ পুরুষ। তিনি আমাদের জন্য সাহিত্যের এক বিপুল ভান্ডার রেখে গেছেন। তার সেই সাহিত্য ভান্ডার থেকে একটা ছোট্ট গল্প, যেটি আমাদের এখানে পাঠ্য হিসেবে এসেছে, তাহলে আমরা আজকে আলোচনা করব সেই কাবুলিওয়ালা নিয়ে। শিক্ষার্থীরা, আজকের ক্লাস থেকে আমরা যে যে বিষয়গুলো শিখবো সে সম্পর্কে আমরা একটু দেখে নিচ্ছি। প্রথমে আমরা জানবো ছোট গল্প কি, রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প সম্পর্কে ধারণা লাভ করব এবং কাবুলিওয়ালা গল্প পাঠ করব। এর পথ ধরে ছোট গল্পের আগমন। 19 শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই ছোট গল্পের সার্থক যাত্রা শুরু। বাংলা সাহিত্যের প্রথম সার্থক ছোট গল্প লেখক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোট গল্পের সংজ্ঞা নিরূপণ খুব দুঃসাধ্য, তারপরেও বলা হচ্ছে তবে এটা নিশ্চিত যে ছোট গল্প গল্প এবং ছোট। তাহলে একটা বিষয় কি, ছোট গল্প ছোট হতে হবে এবং এটা গল্প হতে হবে, অর্থাৎ তাকে যথার্থ গল্প হয়ে উঠতে হবে এবং তা হবে স্বল্প পরিসরে। দুই একটা বৈশিষ্ট্য আমরা একটু জেনে নিই। প্রথম কথা হচ্ছে ছোট গল্প শুরু হবে হঠাৎ করে এবং শেষও হবে হঠাৎ করে। চলমান জীবনের কোন একটি ঘটনার একটি ছোট্ট মুহূর্তকে একটি ছোট গল্পে রাঙিয়ে তোলা হয়। ছোট গল্পের চরিত্র সংখ্যা হবে 1 থেকে 2, কিছু অপ্রধান চরিত্র থাকতে হবে, মূল ঘটনা হতে হবে একটি, নানা রকম অপ্রধান ঘটনার সমাবেশ এখানে হতে পারে। শিক্ষার্থীরা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্পর্কে কিছু তথ্য আমরা একটু জেনে নিচ্ছি। রবীন্দ্রনাথের জন্ম 1861 সালে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। মৃত্যুবরণ করেছেন 1941 সালে কলকাতায়। শিক্ষার্থীরা, মাত্র 17 বছর বয়সে তিনি ব্যারিস্টারি পড়তে বিলেতে গমন করেন। বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীতের রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছোটদের জন্য লেখা সাহিত্য সংকলন হচ্ছে
কৈশোরক। একাধারে তিনি কবি, গল্পকার, নাট্যকার, ঔপন্যাসিক, গীতিকার, প্রাবন্ধিক, দার্শনিক এবং চিত্রকার। তিনি ছবিও এঁকেছেন। শিক্ষার্থীরা, 1913 সালে তিনি গীতাঞ্জলি কাব্যের জন্য এশীয়দের মধ্যে প্রথম নোবেল প্রাইজ বা নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। শিক্ষার্থীরা, আমরা রবীন্দ্রনাথের ছবি এবং নোবেল পুরস্কারের ছবিটা আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষার্থীরা, আমরা যে গল্পটি পড়ব সেই গল্পটি কাবুলিওয়ালা, এবং এখানে আমরা আরেকটি চরিত্র পেয়েছি যে চরিত্রটির নাম হচ্ছে মিনি। এই দুইজনকে নিয়েই কিন্তু এই গল্পটা গতিপ্রাপ্ত হয়েছে। আমরা এখন মূল গল্পে চলে যাচ্ছি। আমার 5 বছর বয়সের ছোট মেয়ে মিনি একদণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না। অর্থাৎ গল্প কথক হচ্ছেন মিনির বাবা। তিনি গল্পটি বর্ণনা করছেন। সকালবেলায় আমার নভেলের 7দশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়েছি। অর্থাৎ কি, তিনি একটি উপন্যাস রচনা করছেন। সেই উপন্যাসের 7দশ অর্থাৎ 17তম অধ্যায়ে তিনি আছেন, সেখানে তিনি হাত দিয়েছেন। এমন সময় মিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, বাবা, রামদয়াল দরন কাককে কৌয়া বলেছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না, রামদয়াল নামে একজন দারোয়ান আছেন, তিনি কি করেছেন, কাককে তিনি কোয়া বলেছেন। অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষায় তিনি কাককে কোয়া বলেছেন। সে আমার লিখিবার টেবিলের পাশে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের 2 হাঁটু এবং হাত লইয়া অতি দ্রুত উচ্চারণ আগডুম বাগডুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল। পড়ালেখার মধ্য দিয়ে যে খেলাগুলো আছে তার মধ্যে একটি খেলা হচ্ছে আগডুম বাগডুম। আমরা ছোটবেলায় শিখেছি আগডুম বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে, সেই খেলাটি। আমরা এখানে মিনির আরেকটি রঙিন ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি। শিক্ষার্থীরা, এখান থেকে সে কাবুলিওয়ালাকে ডাকবে, আমরা ঠিক সেই সিচুয়েশনে এরপরে যাচ্ছি। আমার ঘর পথের ধারে, হঠাৎ মিনির স্বরে সে তাকে ডাকছে, আহ্বান করছে। ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথায়, ঝুলি ঘাড়ে, হাতে গোটা 2-4 আঙুরের বাক্স এক লম্বা কাবুলিওয়ালা পথ দিয়ে যাইতেছিল। তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারত্নের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত। তাহাকে ঊর্ধ্বশ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল। শিক্ষার্থীরা, ছবি দেখছি আমরা কিশমিশ এবং খোবানির, যেগুলো কিন্তু তারা সাধারণত বিক্রি করত। মিনির চিৎকারে যেমনি কাবুলিওয়ালা হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে ঊর্ধ্বশ্বাসে অন্তঃপুরে দৌড় দিল। অন্তঃপুরে মানে কি, ঘরে ভেতরে। তাহার আর চিহ্ন দেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধবিশ্বাসের মতো ছিল যে ওই ঝুলিটার ভেতর সন্ধান করিলে তাহার মতো 2-4টে জীবিত মানব সন্তান পাওয়া যাইতে পারে। শিক্ষার্থীরা, ছোটবেলা থেকেই ছেলে ধরাদের যে গল্প আমরা ছোটবেলা থেকেই শুনে এসেছি, ঠিক সেরকম একটা বিষয়ের কিন্তু অবতারণা আমরা এখানে হয়েছে বলে আমরা দেখতে পাচ্ছি। আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অন্তঃপুরে হইতে ডাকাইয়া আনিলাম। সে আমার গা ঘেঁষিয়া দাঁড়াইয়া রহিল, এবং তার ভয়টা যে অমূলক। অর্থাৎ কাবুলিওয়ালা ঝুলির মধ্যে কোনো মানব সন্তান থাকে না, সেখানে থাকে বিভিন্ন প্রকার জিনিসপত্র, বিভিন্ন প্রকার সামগ্রী। তো এখন সেই ভয়টি ভাঙিয়ে দেবার জন্য সে তাকে আহ্বান করেছে, বাইরে এনেছে, কিন্তু সে কিন্তু তার গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। কাবুলি ঝুলির মধ্যে হইতে কিশমিশ খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল। আমরা একটু আগে ছবি দেখছি কিশমিশ এবং খোবানির ছবি। এটা বাদাম জাতীয় এক প্রকার ফল হচ্ছে খোবানি। তো বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না। দ্বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল, এবং সে তাকে যে কিশমিশ খোবানি এগুলো দিতে গেল, এগুলো সে নিচ্ছে না, এবং না নিয়ে সে কি করছে, সে আরো গুটিসুটি মেরে জড়সড় হয়ে সে কিন্তু থাকছে। এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে কিন্তু প্রথম দিনে তাদের পরিচয় পর্বটা এবং আলাপ পর্বটা শেষ হলো। শিক্ষার্থীরা, কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি আমার দহিতাটি দ্বারের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনর্গল কথা কহিয়া যাইতেছে, এবং কাবুলিওয়ালা তাহার পদতলে বসিয়া সহাস্য মুখে শুনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামত ব্যক্ত করিতেছে। শিক্ষার্থীরা, এখানে আমরা কয়েকটা শব্দ পেয়েছি, যে শব্দগুলো একটু অর্থ আমাদের জানা দরকার। তাহলে আমরা এখানে প্রথম যেটি পাচ্ছি সেটি হচ্ছে দহিতা। দহিতা শব্দের অর্থ হচ্ছে কন্যা। দ্বার মানে দরজা, সমীপস্থ মানে কাছে, অর্থাৎ একেবারেই কন্যা কি করছে, দরজার কাছে বসে বেঞ্চের উপর বসে অনর্গল, ছোটদের যে স্বভাব, তাদের যে স্বভাব সুলভ যে বৈশিষ্ট্য আছে, যে অনবরত তারা কথা বলতে থাকে, সেই কথা সে কহিয়া যাইতেছে, এবং কাবুলিওয়ালা এই কথাগুলো শুনছে সহাস্য মুখে, এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামত ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পঞ্চবর্ষীয় জীবনের, অর্থাৎ তার এই যে 5 বছরের জীবন, পঞ্চবর্ষীয় মানে 5 বছরের জীবনে অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান শ্রোতা সে কখনো পায় নাই। একমাত্র তাহলে কি হচ্ছে, যে কাবুলিওয়ালার আগে একমাত্র মিনির বাবাই মিনির এই যে অনর্গল যে সে কথা বলছে। শিক্ষার্থীরা, সেই অনর্গল কথা বলার জন্য তো একজন শ্রোতা লাগবে, সেই শ্রোতাটি ছিল শুধু তার বাবা। তাহলে এখন কি হচ্ছে, আবার দেখি তাহার ক্ষুদ্র আঁচল বাদাম কিশমিশে পরিপূর্ণ।
তাহলে কি হচ্ছে, বাদাম কিশমিশ যে তাকে দিয়েছে সেটা সে কিন্তু আবার গ্রহণও করেছে। সংবাদ পাইলাম কাবুলিওয়ালা সহিত মিনির এই যে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেস্তা বাদাম ঘুষ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে। তাহলে সুন্দর কথা, এটি যে তার দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তা নয়, এর মধ্যে সে মাঝে মাঝে আসছে বা প্রায় প্রতিদিনই সে আসছে এবং কি করছে, এসে সে ছোট ছোট উপহার পেস্তা বাদাম কিশমিশ খোবানি এগুলো দিয়ে কি করছে, তার যে ছোট্ট যে হৃদয়টা সেই হৃদয়টাকে সে কিন্তু দখল করে নিয়েছে, চুরি করেছে। সেই ভয়টি কিন্তু আসলে ভেঙে গেছে। দেখিলাম এই দুটি বন্ধুর মধ্যে গুটিকতক বাধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে, তবে তাদের যে কথোপকথন সেটা একটা ছোট্ট একটা সীমার মধ্যে আছে। কি হচ্ছে, গুটিগতক কথা। যথা রহমতকে দেখিবা মাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, কাবুলিওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা তোমারও ঝুলির ভিতর কি? তাহলে প্রথম প্রশ্ন মিনি কাবুলিওয়ালাকে করেছে যে তোমার ঝুলির ভেতরে কি? রহমত কি করছে, রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু যোগ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, হাতি। অর্থাৎ সে কাবুলের অধিবাসী, কলকাতাতে এসেছে, এখানে সে হাতি উপরে একটা বাড়তি চন্দ্রবিন্দু যোগ করে, অনাবশ্যক একটা চন্দ্রবিন্দু যোগ করে সে হয়তো টান দিয়ে বলতো হাতি। তো এখন কি হচ্ছে, তারপরে উহাদের মধ্যে আরো একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মিনিকে বলিত, খোকি তুমি শ্বশুর বাড়ি কখনো যাবে না। তাহলে রহমত কি বলতো, খোকি তুমি শ্বশুর বাড়ি কখনো যাবে না। কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া চুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাব বিরুদ্ধ। আসলে শিশুদের আরেকটি বিষয় আছে যে তারা কিন্তু কখনো চুপ থাকতে পারে না, যে কোনো একটা প্রশ্ন করলে তার একটা জবাব তারা কিন্তু দেবেই দেবে। তো এখন সে কথাটা বলছে এটি তার স্বভাব বিরুদ্ধ। সে উল্টিয়া জিজ্ঞাসা করিত তুমি শ্বশুর বাড়ি যাবে, বরঞ্চ সে এটার জবাব না দিয়ে সে পাল্টা প্রশ্ন করত যে তুমি শ্বশুর বাড়ি যাবে। রহমত কাল্পনিক শ্বশুরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আস্ফালন করিয়া বলিত, আমি শ্বশুরকে মারবে। সে কি করতো, একটা মোটা একটা মুষ্টি নিয়ে সে কি করতো, সে বলতো আমি শ্বশুরকে মারবে। শুনিয়া মিনি শ্বশুর নামক কোন এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করি অত্যন্ত হাসিত এবং তার এই ক্রোধ আস্ফালন দেখে মিনি কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটু ভয় পেত এবং সে কিন্তু ভাবতো যে তার শ্বশুরের যে কি দুরবস্থা হবে সেটি নিয়ে কি করতো, সে অত্যন্ত হাসতো, মনে মনে হাসতো। মিনির মা অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের লোক। মিনির মা যিনি অত্যন্ত শঙ্কিত স্বভাবের একজন মানুষ, খুব স্বাভাবিক এটা হওয়াই উচিত। অপরিচিত একজন মানুষ যার সাথে মিনির এই মেলামেশা, এটাকে কিন্তু সে আসলে ভালোভাবে নিচ্ছে না। এমনও হতে পারে যে সত্যি সত্যি সে হয়তো একদিন মিনিকে চুরি করে নিয়ে চলে যাবে, এরকম একটা শঙ্কা সে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ধারণ করেছে, লালন করেছে। রহমত কাবুলিওয়ালা সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তিনি কাবুলিওয়ালা সম্পর্কে একেবারেই সুনিশ্চিত ছিলেন না, নিঃসংশয় ছিলেন। অর্থাৎ একটা চিন্তা কিন্তু তার মধ্যে ছিল। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন। অর্থাৎ মিনির বাবাকে সে বারবার বলেছিল যে রহমতের প্রতি যেন সে একটু আলাদা দৃষ্টি দেয় বা একটু যেন খেয়াল রাখে, একেবারে যেন ছেড়ে না দেয়। একদিন সকালে আমার ছোট্ট ঘরে বসিয়া প্রুফশিট সংশোধন করিতেছে। শিক্ষার্থীরা, প্রুফশিট অর্থাৎ আমরা আগেই জেনেছি তিনি উপন্যাস রচনা করছেন, তিনি একজন লেখক, একজন ঔপন্যাসিক। তো একটা উপন্যাস যখন বা একটা কোনো কিছু যখন লেখা হয়, সেটা লেখার পরে কিন্তু সেটার আবার প্রুফ দেখা হয়। তো তিনি সেই প্রুফশিট সংশোধন করিতেছেন, এমন সময় রাস্তায় ভারী একটা গোল শোনা গেল। গোল মানে একটা গন্ডগোল, হট্টগোল, সেটি শুনতে পেল। চাহিয়া দেখি আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়ালা বাঁধিয়া লইয়া আসিতেছে এবং সে খেয়াল করে দেখলো কি হচ্ছে, যে পাহারাওয়ালারা কি করছে, রহমতকে বেঁধে নিয়ে আসছে। তাহার পশ্চাতে কৌতূহলী ছেলের দল চলিয়াছে এবং তার পেছনে পেছনে সাধারণত আমরা তো হুজুগে বাঙালি, এবং যেটা হচ্ছে যেহেতু একটা হট্টগোল সেখানে আমাদেরকে যেতেই হবে, সেখানে গিয়ে একটা দলের সৃষ্টি হয়ে গেল এবং তার পেছনে পেছনে সবাই যাচ্ছে। আমি দ্বারের বাহিরে গিয়ে পাহারাওয়ালাকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম ব্যাপারটা কি। কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে শুনিয়া জানিলাম যে আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরি চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিত ধারিত। তাহলে কি হচ্ছে, মিনির বাবা পাহারাওয়ালাদেরকে থামিয়েছে এবং তাদেরকে জিজ্ঞাসা করেছে কিছু বিষয় তাদের কাছ থেকে এবং কিছু বিষয় রহমতের কাছ থেকে সে জেনেছে। তাদেরই একজন প্রতিবেশী রামপুরি। রামপুর হচ্ছে উত্তরপ্রদেশের একটি জায়গার নাম রামপুরি। সেখানে চাদর, যেমন কাশ্মীরি চাদর, কাশ্মীরি শাল যেটা খুব বিখ্যাত, তো রামপুরি চাদরের জন্য সে ধারিত। ধারিত মানে কি, সেটা হচ্ছে সে বাকিতে নিয়েছিল। এখন যেটা হচ্ছে মিথ্যাপূর্বক সেই দেনা সে অস্বীকার করে, এখন সে দেনাটা সে অস্বীকার করছে এবং তাহা লইয়া বৎসা। বৎসা মানে কথা কাটাকাটি। শিক্ষার্থীরা, অর্থাৎ একজন পাওনাদার তিনি যখন পাওনা চাইতে গেছেন তখন সেটা অস্বীকার করেছে, যার ফলে কি সেখানে একটা হট্টগোলের সৃষ্টি হয়েছে। তো সেটা লইয়া একটা বৎসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়েছে। অত্যন্ত একটা
মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে গেল। যেটা নিয়ে যখন কথা কাটাকাটি হচ্ছে সেটার এক পর্যায়ে রহমত কি করলো, তাকে একটা ছুরি বসিয়ে দিল। রহমত সেই মিথ্যাবাদের উদ্দেশ্যে নানারূপ অশ্রাব্য গালে দিতেছে। এমন সময় কাবুলিওয়ালা ও কাবুলিওয়ালা করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। শিক্ষার্থীরা একটা বিষয় এখানে একটু বলে রাখা দরকার, এই যে কাবুলিওয়ালা যারা বা কাবুলের অধিবাসী এই মানুষ যারা বিক্রি করত, এবং তারা অনেককেই হয়তো তারা এগুলোকে বাকিতে বিক্রি করত, কিন্তু সেগুলো কিন্তু তারা এমনিতেই স্মরণে রাখতো, খাতাপত্রের কোনো দরকার ছিল না। রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুক হাস্যে প্রফুল্ল হইয়া উঠিল। মিনি একেবারে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি শ্বশুর বাড়ি যাবে? রহমত হাসিয়া কহিল, সেখানেই যাচ্ছে। তাদের যে স্বভাব সুলভ যে ভঙ্গিমা, সেই ভঙ্গিমায় মিনি কিন্তু কথা বলেছে যে তুমি শ্বশুর বাড়ি যাবে। সে তাকে প্রশ্ন করেছে যে তুমি কি শ্বশুর বাড়ি যাবে? রহমত কি বলছে? হাসিয়া করলো, সেখানেই যাচ্ছে। সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বছর রহমতের কারাদণ্ড হইল এবং বিচারে তার কয়েক বছরের কারাদণ্ড হয়ে গেল। তাহার কথা এক প্রকার ভুলিয়া গেলাম। কত বছর কাটিয়ে গেল, আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতেই সানাই বাজিতেছে, আজ আমার মিনির বিবাহ। শিক্ষার্থীরা, খুব সুন্দর একটা বিষয় যে রহমতের কথা তারা ভুলে গেছে এবং বেশ কয়েক বছর অতিবাহিত হয়েছে, আজকে তার বাড়িতে সানাই বাজছে, অর্থাৎ কি বিবাহের একটা আয়োজন হয়েছে। আমি আমার লিখিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি। এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। সেখানে এসে তার যে লেখার যে ঘর, আমরা আগে জেনেছি যে তিনি একজন ঔপন্যাসিক, তিনি উপন্যাস লিখছেন, নোভেল লিখছেন, প্রুফশিট দেখছেন, তাহলে সেখানে বসে তিনি হিসাব দেখছেন। এমন সময় রহমত আসিয়া কি করলো, সেখানে এসে সেলাম করিয়া দাঁড়াইল। আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে ঝুলি নাই, তাহার সে লম্বা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম। তাহলে বিষয়টি কি হচ্ছে, যে যেহেতু একটা লম্বা সময় মাঝখানে চলে গেছে, এর মধ্যে রহমত এসেছে কিন্তু অপরিচিত একটি চেহারা, তাকে কিন্তু চিনতে পারছে না। অর্থাৎ তার যে অবয়ব ছিল, তার যে সাজসজ্জা ছিল, তার কোনো কিছুই আজকে অবশিষ্ট নাই। কহিলাম, কিরে রহমত, কবে আসিলি? সে তাকে প্রশ্ন করছে, রহমত তুমি কবে আসলে? সে কহিল, কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি। খালাস মানে ছাড়া, মুক্তি। সে গতকাল সন্ধ্যায় জেল থেকে মুক্তি পেয়েছে। আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই শুভ দিনে এই লোকটাকে এখান হইতে গেলে ভালো হয়। এবং মিনির বাবা ভেতরে ভেতরে ভাবছে, যেহেতু বিবাহ একটা শুভ কাজ, তো সেখানে এরকম একজন দাগি আসামির প্রবেশ করা এটা ঠিক যুক্তিযুক্ত না। এই জন্য সে খুব করে চাচ্ছিল যে সে এখান থেকে আজকে চলে যাক। আমি তাহাকে কহিলাম, আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও। সে বলেই ফেললো যে আমার বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি ব্যস্ত আছি, তুমি আজকে বাবা এখান থেকে বিদায় হও। কথাটা শুনিয়া সে তৎক্ষণাৎ চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল। অবশেষে দরজার কাছে গিয়া কৃতস্তত করিয়া কহিল, খকিকে একবার দেখিতে পাইব না? এবং সে দরজার কাছে গিয়ে আবার সে ফিরে আসলো। ফিরে এসে সে কি বলছে, যে খকিকে একবার আমি, অর্থাৎ কি, সে রহমত যেখানে ফিরে এসেছে, কেন ফিরে আসার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে সে কিন্তু খকিকে দেখতে এসেছে, তার সাথে দেখা করতে এসেছে। অর্থাৎ সেই দেখা করার যে লোভ, সেই লোভটাকে সে কিন্তু সংবরণ করতে পারছে না। অর্থাৎ সে প্রশ্নই করে বসেছে, খকিকে একবার দেখিতে পাইব না? আমি কহিলাম, আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারো সহিত দেখা হইতে পারিবে না। সে যেন কিছু ক্ষুণ্ণ হইল, স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার স্থির দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তারপরে বাবু সালাম বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল। আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল, মনে করিতেছি তাহাকে ফিরিয়া ডাকিব। এমন সময় দেখি সে আপনি ফিরিয়া আসিতেছে। তাহলে কি হচ্ছে, যে এরপরে সে মিনির বাবা তাকে কিন্তু বিদায় দিয়ে দিল এবং সে যখন চলে যাচ্ছে, এবং তারপর এক পর্যায়ে তার মনটা খারাপ হয়ে গেছে। কারণ কি, যে এই লোকটার সাথে মিনিরটা একটু চমৎকার সম্পর্ক ছিল, সেই যে একটা আত্মিক সম্পর্ক তাদের মধ্যে গড়ে উঠেছিল, সেই বিষয়টি হয়তো তার স্মরণে এসেছে এবং সে তখন বলছে যে লোকটাকে এভাবে হয়তো তার বিদায় দেওয়া ঠিক হলো না, তাকে সে ডাকবে, এরকম একটা কিছু চিন্তা করছে। কিন্তু তারপরে সে দেখতে পেল যে না, কাবুলিওয়ালা নিজেই ফিরে এসেছে। কাছে আসিয়া কহিল, এই আঙ্গুর এবং কিঞ্চিত কিশমিশ বাদাম খকির জন্য আনিয়াছিল, তাহাকে দিবেন। অর্থাৎ কি, কাবুলিওয়ালা এসেছে, খকির জন্য কিছু কিশমিশ নিয়ে এসেছে, কিছু বাদাম নিয়ে এসেছে এবং তাকে দেওয়ার জন্য বলেছে। আমি সেগুলো লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, আপনার বহুত দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে, আমাকে পয়সা দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটি লড়কি আছে, লড়কি মানে মেয়ে, কন্যা, তেমনি দেশে আমারও একটি লড়কি আছে। আমি তাহারই মুখখানি স্মরণ করিয়া তোমার খকির জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া, মেওয়া মানে হচ্ছে যে খাদ্য সামগ্রী, মুখরোচক যে খাবার, বাদাম কিশমিশ, এগুলোকে মেওয়া বলে, আসি। আমি তো সওদা করতে আসি না, সওদা মানে ব্যবসা। তাহলে এখানে সে কি বলছে, রহমত বলছে যে তোমার যেমন একটি মেয়ে আছে, দেশে আমারও একটি মেয়ে আছে, এবং আমার সেই মেয়ের কথাটি স্মরণ করেই
আমি তোমার মেয়ের জন্য অল্প কিছু খাদ্য সামগ্রী আমি নিয়ে আসি, আমি কিন্তু এখানে কোনো ব্যবসা করতে আসি না। এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত চালাইয়া দিয়া বুকের কাছে কোথাও হইতে এক টুকরো ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সযত্নে ভাঁজ খুলিয়া দুই হস্তে আমার টেবিলের উপর মেলিয়া ধরিল। কাবুলিওয়ালা কি করছে, তার যে ঢিলা যে পাঞ্জাবি আছে, পোশাক আছে, তার মধ্যে সে হাত চালিয়ে দিল এবং বুকের ভেতর কাছাকাছি কোনো একটা জায়গা থেকে সে এক টুকরো কাগজ বের করে টেবিলের উপর মেলে ধরলো। কাগজে কি আছে আমরা একটু দেখিলাম কাগজের উপর একটু ছোট্ট হাতের ছাপ, ফটোগ্রাফ নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূষা মাখাইয়া, ভূষা মানে হচ্ছে কি কালি, কয়লা, এগুলো হাতে মেখে, এটাকে বলছে ভূষা মাখাইয়া কাগজের উপর তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণ চিহ্নটুকু বুকের কাছে লইয়া রহমত প্রতি বছর কলিকাতার রাস্তায় মেওয়া বেচিতে আসেন। অর্থাৎ তার কন্যার এই স্মরণ চিহ্নটুকু, এটুকুই নিয়ে সে কিন্তু কি করছে, কলিকাতার রাস্তায় রাস্তায় সে বিভিন্ন প্রকার ব্যবসা করতে চলে আসছে। দেখিয়ে আমার চোখ ছলছল করিয়া আসিল। এটা দেখে তার চোখটা খুব ছলছল করে উঠলো। অর্থাৎ কি, তারপরে কি হচ্ছে, সেই হস্তচিহ্ন আমারই মিনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অন্তঃপুরে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অন্তঃপুরে ইহাতে অনেক আপত্তি উঠিয়াছিল, কিন্তু আমি কিছুতেই কর্ণপাত করিলাম না। রাঙা চেলি পরা, কপালে চন্দনাকা বধূবেশিনী মিনি সলজ্জ ভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়ালা প্রথমটা থতমত খাইয়া গেল। তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। কারণ কি, জমবে না তো আলাপ। দুটো বিষয় এখানে। একটা বিষয় হচ্ছে যে মিনির বাবা মিনিকে অন্তঃপুর থেকে ডেকেছে, কিন্তু ভেতরে এটা নিয়ে আপত্তি উঠেছে। কারণ একটা শুভ দিনে একজন দাগী আসামি, সাজাপ্রাপ্ত একজন আসামি এখানে এসেছে, তার সাথে নিশ্চয় দেখাটা হতে পারে না। এবং তারপরে যে বিষয়টি এখানে ঘটছে সেটি হচ্ছে যে মিনি তারপরেও এসেছে এবং সে তো একেবারে বধূ বেশে, রাঙা চেলি পরা, লাল শাড়ি পরা। কিন্তু কি হচ্ছে, তাদের সেই যে আলাপ, সেই আলাপটা কিন্তু আজকে আর জমলো না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, খোকি, তুমি শ্বশুর বাড়ি যাবিস? কাবুলিওয়ালার সহিত মিনি যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমি সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল। অর্থাৎ কি, সেই যে প্রথম দিনে তাদের যে সাক্ষাৎ হয়েছিল সেদিনের কথা মনে পড়াতে তার মনটা ব্যথিত হয়ে উঠল। মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল তাহার মেয়েটি ইতিমধ্যে এরূপ বড় হইয়াছে। অর্থাৎ কি, মেয়েটি তো মিনির মতোই। অর্থাৎ মিনি যেহেতু আজকে বিবাহযোগ্য, তার আজকে বিবাহ, অর্থাৎ তারও ঘরে যে মেয়েটি আছে, কন্যাটি আছে, সেও কিন্তু তারই মতো বড় হয়েছে, বিবাহ উপযুক্ত হয়ে উঠেছে। আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। বললাম, রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে ফিরিয়া যাও। তোমাদের মিলন সুখে আমার মিনির কল্যাণ হোক। অর্থাৎ মিনির বাবা কি করছে, তাকে কিছু টাকা দিচ্ছে। টাকা দিয়ে বলছে, তুমি দেশে ফিরে যাও। দেশে ফিরে গিয়ে তোমাদের পিতা কন্যায় তোমাদের যে মিলন সুখ, সেই মিলন সুখে আজকে তার মিনির যে শুভ পরিণয়, শুভ বিবাহ আজকে তার, অর্থাৎ তার যে মঙ্গল হবে সেটি হচ্ছে কি, রহমত যখন তার কন্যার সাথে মিলিত হচ্ছে, সেখানে তাদের যে আনন্দ, তারা যে সুখের যে বন্যা সেখানে বয়ে যাবে, সেটা দিয়ে মিনির ভবিষ্যৎটাও বেশ সুন্দর হবে। শিক্ষার্থীরা, আজকের পাঠ থেকে তাহলে আমরা ছোট গল্প কি, রবীন্দ্র ছোট গল্প সম্পর্কে জানলাম এবং কাবুলিওয়ালা গল্পটার পাঠও আমরা শেষ করলাম। সুপ্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমার ঘরে আমার স্কুলের আজকের ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম। নবম দশম শ্রেণীর প্রিয় শিক্ষার্থীরা, বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় এ বিষয় নিয়ে তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি। আজকের পাঠে আমরা মূলত প্রথম অধ্যায় নিয়ে কথা বলবো। প্রথম অধ্যায়ের যে অংশটুকুতে কথা বলবো তার মধ্যে আজকের শিক্ষণফল কি আছে, অর্থাৎ আজকের পাঠ থেকে তোমরা কোন বিষয়গুলো সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা পাবে সে বিষয়ে বলছি। ভাষা আন্দোলন কি, এ বিষয়ে তোমরা স্পষ্ট ধারণা পাবে এবং ভাষা আন্দোলনের পটভূমি কি, অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনটা ঠিক পূর্বে কোন কোন ঘটনাগুলোর প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলন হয়েছে এ বিষয়ে তোমরা স্পষ্ট ধারণা পাবে এবং ভাষা আন্দোলনের ঘটনা জানবে, তার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে পারবে। সেই সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত আমাদের জাতীয়তাবাদ, অর্থাৎ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ব্যাখ্যা করতে পারবে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আজকের পাঠে বই, খাতা, কলম নিয়ে তোমরা প্রস্তুত হয়ে যাও এবং আশা করি আজকে চমৎকার একটি ক্লাস হবে। আজকের পাঠে আমরা যদি প্রবেশ করি তাহলে আমরা কি দেখতে পাই, তোমরা খেয়াল করে দেখো। আমরা শুরুতে বলেছিলাম ভাষা আন্দোলন বলতে আমরা কি বুঝি এ বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাবে। অর্থাৎ আমরা ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন বলতে আমাদের 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারিতে বাংলা ভাষাকে তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন হয়েছিল সে ঘটনাটিকেই কিন্তু আমরা
বুঝে থাকি। এই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলন। কিন্তু এই ভাষা আন্দোলন বলতে কি এই যেই 21শে ফেব্রুয়ারি ঘটনাটিকে জানি, এটি কি শুধু 21শে ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রিকই ঘটনা? না, এর মধ্যে তার একটি ঐতিহাসিক পটভূমি রয়েছে, অর্থাৎ তার আগে থেকেই ভাষা আন্দোলনের এই ক্ষেত্রটি তৈরি হয়েছিল। তাহলে এই ক্ষেত্রটির জন্য আমরা আসলে দেখি যে কোন কোন বিষয়গুলো থেকে ধারাবাহিকভাবে 21শে ফেব্রুয়ারি 1952 সালের ঘটনাতে আমরা প্রবেশ করব। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, পাকিস্তান যখন ভাগ হয়ে গেল, অর্থাৎ ব্রিটিশ শাসন যখন শেষ হয়ে গেল 1947 সালের 14ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম, এবং তখনই পাকিস্তানের দুটি অংশে তৈরি হয়ে গেল, একটি পূর্ব পাকিস্তান এবং একটি পশ্চিম পাকিস্তান। পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হিসেবে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ক্ষমতা গ্রহণ করলেন। কিন্তু ক্ষমতা গ্রহণ করার পর থেকে তিনি এই উভয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হবে এ বিষয়ে তিনি একটি বক্তব্য ছুড়ে দিলেন, এবং তার বক্তব্যটি হচ্ছে উর্দু, এবং একমাত্র উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। আর ঠিক এই ইস্যুটিকে কেন্দ্র করেই আসলে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়। কিন্তু তার আগে কিন্তু ভাষা আন্দোলনের বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা এসেছিল। আমরা শুরুতে দেখতে চাই 1937 সালে যখন মুসলিম লীগ নামক যে রাজনৈতিক দলটি আছে, তখনকার সময় ছিল মুসলমানদের একমাত্র রাজনৈতিক দল মুসলিম লীগ ছিল তখনকার সময়, অর্থাৎ ব্রিটিশ আমলে। তখন কিন্তু এই মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা কি হবে, অর্থাৎ মুসলিম লীগের অফিসিয়াল ভাষাটা কি হবে এ বিষয়ে একটি কথা উঠেছিল। এবং তখন মুসলিম লীগের প্রধান ছিলেন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, এবং তার সেক্রেটারি জেনারেল বা সাধারণ সম্পাদক ছিলেন একে ফজলুল হক। তখন কিন্তু একে ফজলুল হক বাংলাকে মুসলিম লীগের দাপ্তরিক ভাষা করার দাবি জানান, অন্যদিকে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কিন্তু উর্দু করার কথা বলেন। কিন্তু যেহেতু তখনও পাকিস্তান ভাগ হয় নাই, তখন এই বিষয়টি সেখানেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু তার পরবর্তীতে আমরা দেখি যে 1947 সালে যখন ভারত এবং পাকিস্তান ভাগ হয়ে গেল, পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর রাষ্ট্রভাষা কি হবে বা তার অফিসিয়াল ল্যাঙ্গুয়েজ কি হবে এ বিষয়ে যখন কথা ওঠে, তখন জিন্নাহ যেহেতু উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা চায়, তখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠী থেকে আসলে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি ধীরে ধীরে উঠতে থাকে। এবং শুরুর দিকে আমরা দেখি যে 2রা সেপ্টেম্বর 1947 সালে তমদ্দুন মজলিস গঠিত হয়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, তাছাড়াও কিন্তু বিভিন্ন শিক্ষাবিদরা কিন্তু তাদের লেখনীর মাধ্যমে তখন থেকেই প্রকাশ করা শুরু করেছিলেন যে পাকিস্তানের 56% জনগণ যেহেতু বাংলায় কথা বলে, তাহলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কিন্তু বাংলাই হওয়া উচিত। তমদ্দুন মজলিস গঠনের পাশাপাশি 6 থেকে 7 সেপ্টেম্বর তমদ্দুন মজলিসের যে যুবকর্মী সম্মেলন হয়, সেখানে কিন্তু তার একটি দাবি উত্থাপন করে শিক্ষা এবং আইন আদালতের ভাষা হওয়া উচিত বাংলা। এই চলমান আন্দোলনের মধ্যে তারা 15ই সেপ্টেম্বর একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে। সেই পুস্তিকাতে বলা ছিল পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু। এইরকম একটি অবস্থা যখন তৈরি হয়, তখনই ডিসেম্বর মাসে কিন্তু রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নামে একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে তমদ্দুন মজলিসের নেতৃত্বে। এটি একটি ধারাবাহিক আন্দোলন সংগ্রাম অথবা আমরা বলতে পারি যে তখনকার সময়ে মাত্র পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর জনগণকে সম্পৃক্ত করা, এবং পশ্চিম পাকিস্তানিরা তারা যে তাদের সুবিধাটা বেশি দেখা শুরু করলো, ঠিক তারই একটি বীজ বপন করা শুরু হয়ে গেল, এবং এদেশের মানুষের মনে একটি ধারণা তৈরি হওয়া শুরু হয়ে গেল যে তারা কিন্তু আসলে পূর্ব পাকিস্তানের যে 56% জনগণ বাংলায় কথা বলে, তাদের স্বার্থটিকে কিন্তু তারা দেখতে পারছে না, তারা কিন্তু নিজেদের স্বার্থটি দেখছে। ঠিক এইরকম একটি অবস্থায় আমরা দেখি ভাষা আন্দোলন কিন্তু একটি রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম থেকে তখন শুরু হয়ে যায়। ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের নামটি কিন্তু ইতিহাসে যথেষ্ট গুরুত্ব বহন করে। ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ছিলেন পাকিস্তান গণপরিষদের একজন সদস্য। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, গণপরিষদ কি? গণপরিষদ হচ্ছে কোনো একটি রাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নের জন্য যে পরিষদ গঠিত হয় তাকে বলা হয় গণপরিষদ। এবং পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করার পর প্রথমেই গণপরিষদ গঠন করা হয় পাকিস্তানের একটি সংবিধান প্রণয়নের জন্য। তাহলে এই সংবিধান প্রণয়ন কমিটি যখন কাজ করছিল, তখন গণপরিষদে ভাষা কি হবে, অর্থাৎ কোন ভাষায় সেখানকার কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হবে তা নিয়ে যখন কথা ওঠে, তখন ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বলেন ইংরেজি এবং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকে এই গণপরিষদের অন্যতম ভাষা করতে হবে। আমরা মনে করি ভাষা আন্দোলনে এটিও কিন্তু একটি জোরালো মতবাদ। তাহলে আমরা দেখি যে ভাষা আন্দোলনে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত 1948 সালের 25 ফেব্রুয়ারি গণপরিষদে বাংলাকে অন্যতম অফিসিয়াল ভাষা বা গণপরিষদের ভাষা করার তিনি দাবি জানান। এবং তারপর কি হয়? তারপর আমরা দেখি পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, এখন একটি প্রশ্ন হচ্ছে প্রধানমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী এই বিষয়টি তোমাদেরকে জানতে হবে। অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার ব্যবস্থা যখন থাকে, প্রত্যেকটি প্রদেশে যিনি প্রধান থাকেন তাকে বলা হয় মুখ্যমন্ত্রী। তোমরা উদাহরণ হিসেবে ভারতকে বুঝতে পারো, যেমন ভারতের একজন প্রধানমন্ত্রী আছেন, আবার ভারতের প্রত্যেকটি প্রদেশে যিনি প্রধান থাকেন তাকে বলা হয় মুখ্যমন্ত্রী। তাহলে
পূর্ব পাকিস্তানের তখনকার সময় যে মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তিনি ছিলেন খাজা নাজিমউদ্দিন, এবং তিনি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে 8 দফা চুক্তি করেন এবং এই চুক্তিটি হয় 15ই মার্চ। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, এটি কিন্তু ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ একটি টার্নিং পয়েন্ট। তোমরা খেয়াল করে দেখো, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে রাষ্ট্রভাষার জন্য যে ছাত্ররা আন্দোলন করতেছিল তাদের সাথে 1948 সালের 15ই মার্চ খাজা নাজিমউদ্দিন একটি চুক্তি করেন এবং এই চুক্তিতে খাজা নাজিমউদ্দিন ছাত্রদের দাবির কাছে অনেকটা নথি স্বীকার করেন। এই নথি স্বীকার করার পর আমরা দেখি ইতিহাসের সবচেয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে এই খাজা নাজিমউদ্দিন যখন 1952 সালে উভয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে যান, তখন কিন্তু তিনি 1952 সালের 26শে জানুয়ারি গিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আবার উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন এবং এটি আলোচনার সময় আবার আসবে। আমি তোমাদেরকে একটু মনে করিয়ে রাখতে চাই যে এই 8 দফার মধ্যে খাজা নাজিমউদ্দিন কোন কোন বিষয়গুলিকে ছাত্রদের সাথে তিনি দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে ছাত্রদের কোন কোন দাবির সাথে একাত্মতা পোষণ করেন বা মেনে নিয়েছিলেন। গ্রেফতারকে, অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের জন্য যারা গ্রেফতারকৃত ছিল তাদেরকে মুক্তি দেওয়ার কথা বলেন। তিনি বললেন যে আমরা মুক্তি দিয়ে দিব। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য প্রাদেশিক পরিষদে তিনি উত্থাপন করবেন, দাবি উত্থাপন করবেন এবং পুলিশি অত্যাচারের তদন্ত করবেন। অর্থাৎ পুলিশরা বিভিন্ন জায়গায় ছাত্রদের অথবা ভাষা আন্দোলনের সাথে যারা জড়িত ছিল তাদের উপর বিভিন্ন ধরনের হয়রানিমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে, অত্যাচার করছে। এই অত্যাচারের জন্য তারা একটি তদন্ত কমিটি করবে এবং পূর্ব বাংলার সরকারি ভাষা অন্ততপক্ষে এটি নিশ্চিত করার জন্য তিনি এই দাবির সাথে একমত হন এবং সংবাদপত্রের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কয়েকটি সংবাদপত্র ছাড়া বাকি সংবাদপত্রে একদম নিষিদ্ধ ছিল। ছাত্রদের এই দাবির কাছে তিনি বললেন যে হ্যাঁ, সংবাদপত্রের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করে নেবেন এবং ভাষা আন্দোলনকারীদের জন্য যাদেরকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদেরকে মুক্তি দিবেন। আমরা আলোচনা করব। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, 144 দ্বারা হচ্ছে তোমরা অনেকটা কারফিউর মতো করে জানো, অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে মানুষের সমাবেশ হওয়া যাবে না, অর্থাৎ রাজনৈতিক কারণে একসাথে কোনো একত্রে একাধিক ব্যক্তিকে একত্রিত না হওয়ার জন্য, অর্থাৎ রাজনৈতিক কর্মসূচি যেন পরিচালিত না হয়, তখনকার সময়ে রাষ্ট্র এই 144 দ্বারা জারি করে থাকে। তখন খাজা নাজিমউদ্দিন এখানে এই 144 দ্বারা জারি করা ছিল। ছাত্রদের কাছে, ছাত্রদের দাবির কাছে তিনি নিশ্চিত হন। তিনি বলেন যে ঠিক আছে, 144 দ্বারা আমরা প্রত্যাহার করে নিব এবং মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তার ভুল স্বীকার, অর্থাৎ তিনি তার বক্তৃতায় বিভিন্ন সময় বলেছিলেন যারা রাষ্ট্রভাষার জন্য আন্দোলন করছে তারা রাষ্ট্রের দুশ্মন বা শত্রু। ছাত্ররা তখন দাবি করে তিনি যে বক্তব্য দিয়েছেন তিনি ভুল বলেছেন, এ বিষয়ে তাকে স্বীকার করতে হবে যে হ্যাঁ, আমি যা বলেছিলাম ভুল বলেছিলাম। তাহলে খেয়াল করে দেখো, এতগুলো দাবি যেখানে ছাত্রদের কাছে খাজা নাজিমউদ্দিন মেনে নিলেন, এই খাজা নাজিমউদ্দিনই দেখে আমরা পরবর্তী সময়ে 1952 সালের 26 জানুয়ারি তিনি যখন উভয় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন তখন তিনি ঘোষণা দেন উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করা হবে। এই যে অবস্থাটি, কেন এই অবস্থাটি হলো, তার কারণটি হচ্ছে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তখন পূর্ব পাকিস্তান সফরে আসবেন। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যেহেতু তিনি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার পক্ষপাতী না, পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর প্রাণের দাবি হচ্ছে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করা হোক। সুতরাং এখান থেকে ছাত্ররা এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ফোরাম থেকে বলা হয়েছিল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যেন ঢাকায় না আসে। ছাত্ররা এর জন্য আন্দোলন কর্মসূচি দিয়েছে। খাজা নাজিমউদ্দিন ছাত্রদেরকে নিবৃত করার জন্য তাদের সাথে এই চুক্তি করেছিল। এটি একটি প্রতারণামূলক চুক্তি ছিল, নতুবা খাজা নাজিমউদ্দিন যদি মনে প্রাণে এই চুক্তিটি বিশ্বাস করতেন তাহলে 52 সালে গিয়ে তিনি কিন্তু আর এই কথা বলতেন না। কিন্তু মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আসলেন এবং তিনি এসে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে তিনি জনসমাবেশে আবার সেই উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলেন, ঘোষণা দিলেন। ঠিক একইভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তনে এসেও তিনি একই রকম কথা বলেন। ছাত্র জনতা সর্বত্র মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এই বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং বাংলাকেই অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানায়। এই ঘটনার পালাক্রমে আমরা দেখি যে 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারি চলে আসে এবং তখন 144 দ্বারা জারি থাকে এবং ছাত্ররা এই 144 দ্বারা ভঙ্গ করার জন্য তারা সকল কর্মসূচি প্রস্তুত করে ফেলে। এবং সেদিন কি হয়, 144 দ্বারা ভঙ্গ করার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হয়। তোমরা জানো, পাঠ্য বইতে আছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা ভবনের আম্রকাননে, অর্থাৎ আম গাছের নিচেই মূলত এই সমাবেশটি হয়। ঢাকা শহরে বিভিন্ন জায়গা থেকে দলে দলে, অর্থাৎ একা একা করে তারা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রবেশ করে এবং সেখানে একটি সমাবেশ হয় এবং সকাল 11টায় সেই আমতলায় একটি সভা হয় এবং সিদ্ধান্ত হয় কি 10 জন করে মিছিল করে সরকারের এই 144 দ্বারা ভঙ্গ করা হবে। অর্থাৎ সরকার যেখানে বলছে মিছিল মিটিং সবকিছুই বন্ধ, ছাত্ররা বলছে আমরা ধর্মঘট করছি এবং 10 জন করে মিছিল করে জব্বার, রফিক, সালাম সহ আরো অনেকে কিন্তু শহীদ হন। এবং ঠিক তার পরদিন এই লাশের মিছিলে যখন শোক র্যালি হচ্ছিল
তখন কিন্তু আবার পুলিশ গুলি বর্ষণ করে এবং সেদিন কিন্তু 22 ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে নিহত হয় শফিউর। তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ভাষা আন্দোলন বলতে আমরা যে 1952 সালের 21শে ফেব্রুয়ারিকে বুঝে থাকি, কিন্তু এটি যে 21শে ফেব্রুয়ারির একমাত্র ঘটনা নয়, এটি সে 1937 থেকে তারপরে 47, 48 এবং 49 এবং তারই ধারাবাহিকতা 1952 সাল পর্যন্ত একটি ঐতিহাসিক বিভিন্ন ঘটনার পরিক্রমায় সংগঠিত হয়। এবং এই যে ভাষা আন্দোলন, এই ভাষা আন্দোলনে কিন্তু আমরা জানি যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি গুরুত্বপূর্ণ এবং তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আমরা বঙ্গবন্ধুকে এক্ষেত্রে আলাদা করে তোমাদেরকে বলতে চাই যে বঙ্গবন্ধু ঠিক ভাষা আন্দোলনের সাথে কিভাবে জড়িত ছিলেন। খেয়াল করে দেখো, 1948 সালের 4 জানুয়ারি পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের ভাষা আন্দোলনের জন্য কর্মসূচি পালন করছিলেন, ঠিক তখনই কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করা হয়। ভাষা আন্দোলনের জন্য প্রথম দিকে যে কয়েকজনকে বন্দী করা হয়, বঙ্গবন্ধু ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম। এবং শুধু তাই না, 1952 সালের যখন 21শে ফেব্রুয়ারি এই ঘটনা ঘটে, তার আগেই কিন্তু বঙ্গবন্ধু পুনরায় গ্রেফতার হন এবং বঙ্গবন্ধু ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে তখন কিন্তু তিনি চিকিৎসাধীন ছিলেন। ঠিক সেই অবস্থায় তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এবং ছাত্রদের এবং তখনকার সময় মুসলিম ছাত্রলীগের যে সকল নেতাকর্মী আছে তাদেরকে ডেকে এনে 21শে ফেব্রুয়ারি কিভাবে কর্মসূচি পালন করবেন তার একটি দিক নির্দেশনা দেন এবং পরামর্শ দেন। এবং বঙ্গবন্ধুর এই ঢাকা মেডিকেল কলেজে থাকার এই উপস্থিতিটি তখনকার সময়ের সরকার এটিকে নিরাপদ মনে করেননি এবং না করে বঙ্গবন্ধুকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ফরিদপুর কারাগারে প্রেরণ করে দেন। এবং বঙ্গবন্ধু সেখানে গিয়ে 21শে ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার যে দাবিতে যে আন্দোলন হচ্ছে তার সাথে সহমত পোষণ করে বঙ্গবন্ধু আমরণ অনশন শুরু করে দেন। বঙ্গবন্ধু ভাষার জন্য তার যে অনন্য অবদান, এবং তোমরা খেয়াল করে দেখো, এবং বঙ্গবন্ধু 1952 সালের 27শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই বন্দি জীবন কাটান। তারপরে কিন্তু 27 তারিখের পর বঙ্গবন্ধু জেলখানা থেকে মুক্তি পায়। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির কিন্তু একটি প্রাণের জায়গা, আমাদেরকে একত্রিত করেছে। এই ভাষা আন্দোলন কিন্তু শুধুমাত্র একটি আন্দোলন সংগ্রামের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। তখনকার সময়ে যারা বুদ্ধিজীবী আছেন, যারা লেখক ছিলেন, কবি সাহিত্য ছিলেন, তাদের বিভিন্ন সাহিত্যে কিন্তু এই ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছে। এবং আমরা মনে করি যে ভাষা আন্দোলন বাংলা সাহিত্যকে কিন্তু আরো বেশি সমৃদ্ধ করেছে। তোমরা জানো, বাংলা সাহিত্যে ভাষা আন্দোলনের একটি বিশেষ অবদান রয়েছে। আমি কাঁদতে আসিনি, ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি, কবি মাহবুবুল হকের একটি কবিতা, এবং স্মৃতির মিনার আলাউদ্দিন আলাজাদের কবিতা, আমার ভাই রক্তে রাঙানো 21শে ফেব্রুয়ারি, তোমরা জানো আব্দুল গাফার চৌধুরীর এই একটি অনবদ্য সৃষ্টি। এই কবিতা গানটি একটি কবিতা ছিল, পরবর্তীতে সুরারোপ করে এটি গানে পরিণত হয়। ওরা আমার মুখের ভাষা কায়রা নিতে চায়। এবং তোমরা মনির চৌধুরীর কবর নাটকটির কথা জানো, এটিও একটি ঐতিহাসিক নাটক। এবং জহির রায়হানের আরেক ফাল্গুন, একটি উপন্যাস। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই সকল সাহিত্য কর্মগুলো রচিত হয়েছে, যা বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধ করার সাথে কিন্তু একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এই বাংলা সাহিত্যের এই বিষয়টি। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে জানবো। তাহলে খেয়াল করে দেখো, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষের জায়গাটি কোথায়। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই এদেশের মানুষের মধ্যে ঐক্য গড়ে ওঠে, তাই ভাষা আন্দোলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ বলা হয়ে থাকে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, খেয়াল করে দেখো, ভাষা কেন্দ্রিক এই ঐক্যই জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি, যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে মানুষের মধ্যে যে ঐক্য হয় এবং সেই ঐক্যবোধ থেকেই কিন্তু আমাদের জাতীয়তাবাদের উন্মেষ। তাহলে ভাষা কেন্দ্রিক এই যে জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি, যা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এই ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী সময়ে তোমরা খেয়াল করে দেখো ভাষা আন্দোলন কিভাবে আমাদের প্রাণের স্পন্দনে পরিণত হয়। তোমাদের মনে থাকার কথা, আমরা বলেছিলাম যে 23 ফেব্রুয়ারি শহীদ হয় শফিউর এবং তার বাবাকে দিয়ে পরবর্তীতে শহীদ মিনার, এটি কিন্তু বর্তমান সময়ের শহীদ মিনার। এবং তোমাদের পাঠ্য বইতে একটি ছবি আছে, সেটি কিন্তু প্রথম শহীদ মিনার। এবং পরবর্তী সময়ে আমরা 53 সাল থেকে দিবস, কিন্তু এর জন্য কিন্তু অনেক কষ্ট করতে হয়েছে। এর জন্য কানাডা প্রবাসী কয়েকজন বাঙালির প্রচেষ্টা এবং 1999 সালে অর্থাৎ তখনকার সময়ে আওয়ামী লীগ সরকার তথা বর্তমান প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা কিন্তু অক্লান্ত পরিশ্রম করেন এবং তার সার্বিক সহযোগিতা কিন্তু ইউনেস্কো এই 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। তাহলে দেখো, সেই থেকে 21শে ফেব্রুয়ারি কিন্তু
কি হিসেবে পালিত হয় দেখো তোমরা, প্রত্যেক মানুষ তার মাতৃভাষাকে সম্মান করবে। এই যে মানুষের মধ্যে একটা সচেতনতা তৈরি করা, একটি বোধ তৈরি করার জন্য এই 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। এবং সেই সঙ্গে কোনো ভাষা যেন আর পৃথিবী থেকে হারিয়ে না যায়। পৃথিবীতে প্রায় 6,000-এর বেশি ভাষা আছে, কিন্তু বর্তমান সময়ে তোমরা জানো যে বিশ্বায়নের যুগে কিন্তু সবগুলি ভাষা টিকে থাকবে এমনটা মনে করার আর কোনো সুযোগ নেই। নানান প্রয়োজনে কিন্তু ভাষার মধ্যে পরিবর্তন আসছে। তাহলে যদি কোনো ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠী থাকে, কোনো জাতিগোষ্ঠী তাদের ভাষা থেকে বের হয়ে এসে অন্যদের সাথে কমিউনিকেশন বা যোগাযোগ স্থাপন করতে এসে নিজের ভাষাকে বাদ দিয়ে অন্য ভাষাতে তারা কনভার্ট হয়ে যাবে, চলে আসে, তাহলে কিন্তু এই ভাষাটি হারিয়ে যেতে পারে। তাই ইউনেস্কো, এই যে আমরা 1952 সালে নিজের বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছিল সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার সহ আরো অনেকে, কিসের জন্য? তাদের মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য। তাই পৃথিবীর মানুষকে এই ঘটনাটির মাধ্যমে জানান দেওয়ার চেষ্টা করা হয় যেন বাংলা ভাষাকে যেমন রক্ষার জন্য কিছু মানুষ আত্মত্যাগ করেছিল, ঠিক একইভাবে পৃথিবীর প্রত্যেকটি ভাষা যেন তাদের নিজস্ব ভাষা গোষ্ঠী হিসেবে নিজেদের ভাষার মধ্যে টিকে থাকে, এটি নিশ্চিত করার জন্য 21শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। তাই 21শে ফেব্রুয়ারি কি আমাদের? না, 21শে ফেব্রুয়ারি কিন্তু এখন আর আমাদের না। 21শে ফেব্রুয়ারি এখন বিশ্বভাষীর এবং সকল ভাষাভাষী মানুষের কাছে 21শে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে প্রত্যেকের মাতৃভাষাকে সংরক্ষণ করার বা রক্ষা করার দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। প্রিয় শিক্ষার্থীরা, আমরা এই ভাষা আন্দোলনের আজকের পাঠ থেকে কতগুলো মূল্যায়নের জন্য প্রশ্ন রেখেছি। একটি হচ্ছে তমুদ্দুন মজলিস কবে ঘটিত হয়, একটি প্রশ্ন কতজন করে মিছিল করে 144 ধারা ভঙ্গের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। 21শে ফেব্রুয়ারিতে ঠিক কতজন করে মিছিল করে এই 144 ধারা ভাঙবে, এটি একটি প্রশ্ন। কবর নাটকের রচয়িতাকে, আজকের পাঠের সাথে এগুলো সম্পৃক্ত ছিল। প্রিয় শিক্ষার্থী, আজকের পাঠে আমরা যে বিষয়গুলো জানলাম আমি আরেকটু তোমাদেরকে মনে করিয়ে দিতে চাই। আমরা ভাষা আন্দোলন কি, ভাষা আন্দোলনের পটভূমি কি, ঘটনাটি কি ছিল এবং তার তাৎপর্য কি। ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ছিল জাতীয়তাবাদের বিকাশ। তাহলে জাতীয়তাবাদ কি জানলাম আমরা, বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষ জানলাম এবং শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সম্পর্কে